Hello dear students, in the previous lecture we have studied about the cause of friction, advantages of friction, disadvantages of friction and methods to reduce friction, right? So I hope you have gone through my video properly. If not, please look into my video once again. After that, I hope you have studied our material synopsis and also you have tried the worksheets, right? And also try to study some other reference books. Keep in mind, it is not a movie video, right? It is an educational video. So as you sit in the classroom with notebook and concentration, here also you need to allot 15 to 20 minutes time perfectly. Don't get disturbed. Take a white notes and note down the important points which I am explaining. Wherever necessary, click the pause button and continue. Okay? So if you just watch my video just like a movie video or a song video, it is not possible for you to understand anything. Ultimately, it is waste of your time. So pay attention with concentration, only follow my class. Okay, so let us go into our topic now. Today, I am going to explain about the types of friction. Okay, let us see in general what are the surfaces, what are the bodies. Let us take this is one kind of surface. On the surface, say there is an object like this. Okay, if I apply some force on it, what happens? Will it move at the moment itself? For example, if it is a big stone and I am pushing the big stone, will it move at that moment itself? No, right? మనం ఒక పెద్ద బండరాయి ఉంది, దాన్ని ఒకేసారి నేను పుష్ చేశాను, అది మూవ్ అవుతుందా? మూవ్ అవ్వదు కదా. అప్పుడు మీరు అనొచ్చు, సార్ న్యూటన్ చెప్పింది మిస్టేక్ లా ఉంది అని అనొచ్చు. న్యూటన్ ఏం చెప్పారు? ఇఫ్ ద నెట్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద బాడీ, ద స్టేట్ ఆఫ్ ద బాడీ విల్ బి చేంజ్డ్. సో మీరు చెప్పచ్చు ఇప్పుడు, మరి సార్ మరి ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ అప్లై చేసాం కదా స్టోన్ మీద, మరి ఎందుకు మూవ్ అవ్వట్లేదు అని మీరు అనొచ్చు. ఇక్కడ నేను ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నాను, కానీ న్యూటన్ మనకు చెప్పింది ఏంటిది? నెట్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్. మరి ఎప్పుడైతే నేను దీనికి ఈ డైరెక్షన్లో ఫోర్స్ని అప్లై చేశానో, ఫ్రిక్షన్ అనేది ఆబ్వియస్గా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో డెవలప్ అవుతుంది. ఇంకొకసారి మాట వినండి. ద మూమెంట్ వెన్ ఐ అప్లై ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, ఫ్రిక్షన్ విల్ బి డెవలప్డ్ ఇన్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. నేను చెప్పిన మాట విన్నారు జాగ్రత్తగా. ఇటువైపు నుంచి నేను ఎప్పుడైతే ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ అప్లై చేయడం మొదలు పెట్టానో అప్పుడే అటువైపు నుంచి ఫ్రిక్షన్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది అని చెప్పాను. అంటే ఈ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ అప్లై చేయనంత వరకు ఫ్రిక్షన్ మరి ఉందా లేదా? సో నా మాటల్లో ఏమర్థమవుతుంది? లేదనే అర్థమవుతుంది. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ పర్ఫెక్ట్ హారిజంటల్ సర్ఫేస్, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ అప్లైయింగ్ ఎనీ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్, దెర్ ఇస్ నో ఫ్రిక్షన్. ఇఫ్ ఎక్స్టర్నల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, friction also will be equal to 0. Keep this in mind. If I start applying the external force, say F is equal to 1 Newton, friction will be developed. ఎంత డెవలప్ అవుతుంది? If it is a big stone, if I apply 1 Newton external force, 1 Newton friction will be developed. If I apply 2 Newtons of force, I have added some more force, I have extended the external force. If I apply 2 Newtons of force, imagine the stone is at rest, then the friction will be 2 Newtons. That's why the net force equal to how much? 0. External force is 2, opposing force is 2. Both are equal in magnitude but opposite in direction. That's why they cancel each other and the net force equal to how much? 0. That's why the object is not moving. ఇప్పుడు నేను కాస్త ఫోర్స్ని పెంచాను, 3 Newtonsగా చేశాను. Imagine still the stone is at rest. Means what is the friction? Yes, you are right. The friction is equal to 3 Newtons. Now imagine if I applied 4 Newtons of external force, still the stone is at rest. Then what is the friction? 4 Newtons. 5 Newtons apply చేశాను, but stone అనేది రెస్ట్లో ఉంది, అంటే ఫ్రిక్షన్ ఎంత? 5 Newtons. 6 Newtons అప్లై చేశాను, స్టోన్ రెస్ట్లో ఉంది, ఫ్రిక్షన్ ఎంత? 6 Newtons. అట్లా వెళ్ళాను అట్లా పెంచుకుంటూ 10 Newtons అప్లై చేశాను, ఇక్కడ కూడా 10 Newtons అవుతుంది రెస్ట్లో ఉంటే కనుక. ఇప్పుడు చూద్దాం, 11th Newton ఎప్పుడైతే అప్లై చేశానో, లేదా 10 Newton కంటే కొంచెం ఎక్కువ ఎప్పుడైతే అప్లై చేశానో ఆ స్టోన్ మూవ్ అవుతుంది అనుకుందాం. ఓకే, 10 Newton కంటే కాస్త ఎక్కువ ఫోర్స్ని అప్లై చేశాను, ఆ స్టోన్ అనేది మూవ్ అవడం స్టార్ట్ అయింది. అంటే ఈ 10 Newton అనేది ఒక బెంచ్ మార్క్ అనమాట. 10 Newton అనేటప్పుడు ఇంకా అది మూవ్ కాలేదు, 10 కంటే కొంచెం ఎక్కువ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ నేను అప్లై చేసినప్పుడు ఏమైంది? స్టోన్
మూవ్ అవడం స్టార్ట్ అయింది. మీన్స్ ద స్టోన్ ఈజ్ కమింగ్ ఇన్ టు మోషన్. ఓకే, మరి అలాంటప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే ఒకసారి చూద్దాం అండి. ఇప్పుడు స్టోన్ అనేది ఎప్పుడైతే రెస్ట్లో ఉందో అప్పుడు ఏం జరిగింది, ఇంటర్లాకింగ్స్ ఇట్లా ఉన్నాయి. స్టోన్ రెస్ట్లో ఉన్నప్పుడు ఇంటర్లాకింగ్స్ ఇట్లా ఉన్నాయి. సో స్టోన్ ఎప్పుడైతే మూవడం మొదలుపెట్టిందో ఈ లాక్స్ ఏమయ్యాయండి, కొంచెం కొంచెంగా రిలీజ్ అయ్యాయి. పూర్తిగా విడిచిపెట్టేసింది, పూర్తిగా పోయాను నేను చెప్పను, బట్ ద లాక్స్ ఏమైనా కొంచెం కొంచెం రిలీజ్ అవ్వడం మొదలుపెట్టాయి, ఇలా వెళ్తుంది. సో ఎప్పుడైతే లాక్స్ అనేది కొంచెం ఫ్రీ అయ్యో ఫ్రిక్షన్ అనేది కొంచెం తగ్గుతుంది, పూర్తిగా తగ్గిపోదు, కొంచెం తగ్గుతుంది. అలా ఫ్రిక్షన్ అనేది కొంచెం తగ్గాక బాడీ అనేది మోషన్లోకి వస్తుంది. మోషన్లో ఉండేటప్పుడు కూడా దానికి ఫ్రిక్షన్ అనేది ఉంటుంది. దట్ ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్, అండ్ ద ఫ్రిక్షన్ ద మూమెంట్ వెన్ ద బాడీ ఈజ్ ఎట్ రెస్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్. గాట్ ఇట్? ద ఫ్రిక్షన్ డెవలప్డ్ ఇన్ ద బాడీ when the body is in rest is known as a static friction, and the friction during its motion is known as a kinetic friction. In this friction, the maximum value of a static friction is called as its limiting friction. ఈ ఎగ్జాంపుల్లో లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్ ఏదో చెప్పండి. Yes, 10 newtons. After 10 newtons what happens, the body starts moving, means then there is no static friction on the surface. Beyond that only kinetic friction will be there. So this is the maximum value of the static friction. రెస్ట్లో ఉండేటప్పుడు అది మనకి ఇచ్చినటువంటి మ్యాక్సిమం ఫ్రిక్షన్ ఎంత అంటే ఈ ఎగ్జాంపుల్లో 10 న్యూటన్స్. దట్స్ వై దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ maximum value of static friction or limiting friction. Beyond that the body comes into motion. So the moment when the body is in motion, then the friction is called as kinetic friction. Limiting friction, kinetic friction తీసుకుంటే ఎవరి వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటుంది? Yes, obviously limiting friction is greater than kinetic friction, because once it crosses the limiting friction, the body starts in moving. The moment when it is in motion, the locks will be little bit released and the friction value decreases, and hence the kinetic friction is less than limiting friction. So ఇక్కడ మనకి 2 kinds of frictions ఉన్నాయని ఆల్రెడీ అర్థమైంది. ఇంకా థర్డ్ ఫ్రిక్షన్ కూడా ఉంది, దట్ ఈస్ రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్. ఇంతకుముందు మనం క్లాస్లో చెప్పుకున్నాము, బాడీ ఎప్పుడైతే స్లైడ్ అవుతుందో ఫ్రిక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. దాని కింద మనం సిలిండర్స్ లేదా బాల్స్ కానీ పెట్టామనుకోండి, ఏమవుతుంది, దే రోల్. సో రోల్ అయినప్పుడు కూడా మనకి ఫ్రిక్షన్ అనేది ఉంటుంది. ద మూమెంట్ వెన్ ద రోల్ ఇట్ గివ్స్ సమ్ ఫ్రిక్షన్ బిట్వీన్ సిలిండర్ అండ్ సర్ఫేస్, balls and spheres and surface, right? That friction is called as rolling friction. Rolling friction గురించి మరలా నెక్స్ట్ క్లాస్లో స్టడీ చేద్దాం. ఈ క్లాస్లో మనం 3 types of frictions ఉన్నాయని తెలుసుకున్నాం. One is static friction. The maximum value of static friction is called as limiting friction. ఇవి static friction and limiting friction రెండు వేరు కాదు, రెండు ఒకటే. The maximum value of static friction is our limiting friction, and the second one is kinetic friction, and the third one is rolling ఫ్రిక్షన్. ఈ క్లాస్లో మనం లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్కి కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్కి ఉన్నటువంటి రిలేషన్ గురించి చిన్న చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్స్తో ఇంకాస్త డీటెయిల్గా మాట్లాడుకుందాం. తర్వాత నెక్స్ట్ క్లాస్లో రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్ గురించి సపరేట్గా మాట్లాడుకుందాం.